So today's lesson A2 Network Noi A2 லந்து first day lesson first chapter on was marks do and what you do. So in the passages எல்லாம் படிச்சுட்டு was marked the person of 10 photos was in this prescience was white. So இந்த persons என்ன பண்றாங்கன்றத பத்தி பார்க்கணும். So meine Eltern sind John Rentner und leben auf dem Land. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Mein Bruder ist geschieden und hat eine Tochter. Sie ist total süß. Meine Schwester hat noch keine Kinder. Ich auch nicht, aber in ein paar Jahren möchte ich gern Kinder haben. So இந்த person Ben என்றவர் என்ன சொல்றாருன்னா, என்னோட parents already retired ஆயிட்டாங்க and they live in the countryside. I have a brother and a sister. என்னோட brother வந்து divorced and அவருக்கு வந்து ஒரு daughter இருக்காங்க. She is total sweet. அப்புறம் என்னோட sisterக்கு வந்து இன்னும் பசங்க இல்ல, no children. I too don't have any children, but in few years வந்து I would like to have children அப்படின்னாங்க. So Mari என்ன சொல்றாங்க, nach der Schule habe ich eine Ausbildung gemacht und jetzt arbeite ich als Bankkauffrau. Ich habe nette Kollegen und meine Arbeit macht mir Spaß, aber vielleicht studiere ich auch noch an der Uni, mal sehen. So after school, I had done a training and now I work as a bank clerk. அப்படி ஒர்க் பண்ணுறேன் அண்ட் ஐ ஹாவ் நைஸ் கொலீக்ஸ் அண்ட் என்னோட ஒர்க் வந்து எனக்கு ரொம்ப என்ஜாயபிளாக இருக்குது. மேபி இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு மேபி நான் இன்னும் யூனிவர்சிட்டியில் இன்னும் சிலர் படிக்கணும், லெட்ஸ் சி பார்க்கலாம் அப்படின்றாங்க. இங்கே மற்றையும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, meine Mutter kommt aus Österreich und mein Vater ist in Italien geboren. Ich habe also 2 Muttersprachen und spreche Italienisch und Deutsch fließend. Ich habe auch Englisch und Französisch gelernt, aber Französisch spreche ich nur ein bisschen. So my mother comes from Austria and my father is an Italian born. I have 2 mother tongue. ஸோ ஒன்று வந்து இட்டாலி, இன்னொன்று வந்து ஜெர்மன். இட்டாலி நல்லா பேச முடியும் அண்ட் ஜெர்மன் ஃப்ளூயண்ட்டாக என்னால் பேச முடியும். எனக்கு இங்கிலீஷ் அண்ட் ஃப்ரான்சோசிஷ் ஃப்ரெஞ்ச் கூட நான் படித்தேன், பட் ஃப்ரெஞ்ச் வந்து ஐ நோ ஒன்லி ஏ லிட்டில் பிட். So Jonas என்ன சொல்றாரு, ich komme aus Basel und lebe jetzt in Zürich. Meine Freundin und ich haben ein Apartment im Stadtzentrum. Wir haben es zusammen renoviert. Es ist klein, aber schön. Uns gefällt das Leben in der Stadt, aber manchmal ist es auch ein bisschen laut und stressig. ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஐ கம் ஃப்ரம் பாசில் அண்ட் லிவ் இப்போ அட் ப்ரெசன்ட் ஜூரிஷில் இருக்கேன். என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு நானும் வந்து ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் சிட்டி சென்டரில் இருக்கோம் அண்ட் நாங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து ரெனோவேட் பண்ணோம். ஸோ இட் இஸ் வெரி ஸ்மால் பட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். எங்களுக்கு வந்து லைஃப் இந்த சிட்டி வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, பட் சம்டைம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நாய்ஸியாக ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்றாங்க. யூலியா இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ich treffe gern meine Freundinnen und Freunde, dann kochen wir zusammen oder gehen ins Restaurant. Ich mag auch gern Sport. Ich spiele Basketball und ich reite. Meine Eltern haben ein Pferd. Am Wochenende auf dem Sofa liegen und ein gutes Buch lesen, das finde ich auch toll. So I like meeting my friends, male and female friends, boys and girls, and then we'll cook together, we'll go to the restaurant. Sometimes I will also do sports, basketball and ஹார்ஸ் ரைடிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். என்னோட எல்டனுக்கு வந்து ஹார்ஸ் இருக்குது. வீக்கெண்டில் சோஃபாவில் வந்து லையிங் ஆன் சோஃபா அண்ட் ரீடிங் அ குட் புக், தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபினிஷ் வெரி கிரேட். So lesen Sie die Texte, wer spricht über welches Thema? Ordnen Sie so.
ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்து எந்த இதை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னு. ஸ்ப்ராக்கன் வந்து யார் பேசுனான்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்டையோ. ஸோ இவங்க தான் 2 மதர் டங் இருக்குன்னு சொன்னாங்க இல்லைங்க. ஸோ அவர் பேசியிருக்காரு. ஸோ பேராகிராஃப் சி. அண்ட் பெரூஃப் ப்ரொஃபஷனை பற்றி பேசுறது வந்து மாறி. ஸோ ஹவுஸ்பில்டும் பேங்க் ஆஃப் ஃப்ரௌ. ஸோ இவங்க பேசுறது வந்து மாறி. So family Ben and Freizeit Julia. Onen Jonas. So sammel sie zu den Themen in 1-2 Wörter aus den Texten. Ergänzen sie zu jedem Thema 3 weitere Wörter. ஸோ ஒரு பேராகிராஃப் எடுத்துட்டோம்னா அதுலேருந்து சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முட்டர் ஸ்ப்ராக்கன். ஸோ ஸ்ப்ராக்கன் எடுத்தாலே ஸ்ப்ராக்கனுக்கு ரிலேட்டடாக முட்டர் ஸ்ப்ராக்கன் சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறமா வேணும்னா ஃப்ளீசண்ட், இப்போ ஃப்ளூயண்ட்டாக என்னால் பேச முடியும். லேர்னன், ஸோ லேர்னன் டு லேர்ன். ஸோ இவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஃபேமிலி எடுத்தோன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ரெண்ட்னர், பேரண்ட்ஸ் வந்து ரெண்ட்னர். ஸோ கெஷீடன், ஸோ டிவோர்ஸ், இது ப்ரூடர், டாஸ்டர், ஸ்வெஸ்டர், கிண்டர், இதை பற்றி பேசியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு டாபிக் எடுத்தால் அதுலேருந்து ஃபர்தர் டாபிக்ஸு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போது ஆடியோ கேட்டுட்டு வி ஹாவ் டு ரைட் மாறி அவங்க வந்து எந்த பாயிண்ட்ஸை பற்றியெல்லாம் பேசியிருக்காங்கன்றது யூ ஹாவ் டு ரைட். Hallo, ich heiße Marie. Also meine Familie ist ziemlich groß. Ich habe 3 Schwestern und einen Bruder. In meiner Freizeit will ich mich entspannen. Ich spiele Gitarre, das ist mein Hobby. Und ich liebe Bücher und lese sehr viel. Manchmal lese ich auch ein Buch auf Englisch. Ich habe auch Spanisch in der Schule gelernt, aber das habe ich alles vergessen. Ich spreche nur Deutsch und Englisch. இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபேமிலி பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஜீம்லிஷ் ஃபேமிலி வந்து ஜீம்லிஷ் குவைட் பிக் க்ரோஸ். ஸோ ஜீம்லிஷ் க்ரோஸ். அப்புறம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க, 3 ஸ்வெஸ்டர் und ein Bruder. அதுக்கப்புறமா வேற எதை பற்றி பேசினாங்கன்னா ஃப்ரைசைட், ஃப்ரீ டைமை பற்றி பேசியிருக்காங்க. ஃப்ரீ டைமில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்ஸ்பானன், கிட்டாரை ஸ்பீலன். அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா und lesen இது பண்ணுறாங்க. லாங்குவேஜஸ் பற்றி பேசும்போது ஜெர்மன், டாய்ச் தெரியும்ன்றாங்க. டாய்ச் und இங்கிலீஷ், டாய்ச் und இங்கிலீஷ். அதுக்கப்புறம் ஸ்பானிஷ் வந்து ஸ்கூலில் கற்றுக்கிட்டாங்க, ஆனால் எல்லாம் மறந்துச்சு அப்படின்றாங்க. ஸ்பானிஷ் in der Schule gelernt, aber alles vergessen. ஸோ und sie wählen sie 3 Themen aus 2a. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இங்கே கொடுத்துருக்குற 5 டாபிக்ஸில் ஏதா ஒன்று டாபிக்ஸ் நீங்கள் எடுத்துட்டு நீங்கள் எழுதணும். ஆனால் எனக்கு என்ன வேணும்னா நீங்கள் எல்லாருமே எல்லா டாபிக்ஸும் எடுத்துட்டு உங்களை பற்றி, உங்களோட லாங்குவேஜ் என்னென்ன லாங்குவேஜ் தெரியும், எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்குற பேராகிராஃப்ஸ் படிச்சுட்டு இதுலேருந்தே வந்து ஒவ்வொரு டாபிக்லேயும் நீங்கள் அட்லீஸ்ட் மினிமமாக ஒரு 2 சென்டென்ஸ் ஆச்சும் நீங்கள் எழுதணும். மேக்ஸிமம் உங்கள் இஷ்டம், நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் எழுதலாம். ஆனால் ஐ நீட்
minimum 2 sentences in each topic in the Sprachen, Beruf, family, Freizeit, Wohnen. இது நீங்கள் நாளைக்கு இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ உடனே நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நீங்கள் எனக்கு சென்ட் பண்ணி விட்டுடுங்க எழுதிட்டு. Und was hast du gemacht? What did you do? So thus லெஸ்டர் யார் ப்ரீவியஸ் லாஸ்ட் இயரில் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்றது. ஸோ இந்த 2 டாப்பிக்கும் படிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து எந்த டைட்டில் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாபிக் das letzte Jahr war echt spannend. Es ist viel passiert. Ich habe meine Ausbildung zur Augenoptikerin beendet. Im Juni habe ich meine Prüfungen geschrieben. Ich habe sehr viel gelernt. Das war natürlich stressig. ஸோ என்ன லாஸ்ட் இயர் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு. மெனி திங்ஸ் ஹேப்பன்டு. என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க ட்ரைனிங் ஆப்டிஷியனாக ட்ரைனிங் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க. ஜூனில் வந்து அவங்க எக்ஸாம் எழுதினாங்க அண்ட் நிறைய கற்றுக்கிட்டாங்க. தஸ் வார் நேச்சுரலி ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங், ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. பட் லக்கிலி என்ன ஆச்சுன்னா எனக்கு நிறைய குட் மார்க்ஸ் வந்துச்சு. ஹாபரிஷ் கூட்டே நோட்டன் பெக்காமன் நிறைய குட் கிரேட் எனக்கு கிடச்சிது. தன் பின்னிஷ் மிட் ஐனர் ஃப்ராய்டின் நாக் ஸ்பானியன் கெஃப்லோகன். அதுக்கப்புறமா என்னோட ஃப்ரெண்டோட சேர்ந்து வந்து ஸ்பெயினுக்கு போனேன். லிலி ஹேட் ஃப்ரூவர் டாட் கெல்லட். லிலி என்றவங்க வந்து அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் நேமு. ஸோ அவங்க ஆல்ரெடி அங்கே இருந்திருக்கிறாங்க. அண்ட் ஸ்பிரிக்ட் பர்ஃபெக்ட் ஸ்பானிஷ், அவங்க வந்து நல்லா ஸ்பானிஷ் பேசுவாங்க. Wir haben ein Auto gemietet und sind 3 Wochen lang durch das Land gefahren. ஒரு டாக்ஸி ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு 3 weeks லாங் வந்து அந்த சிட்டி ஃபுல்லாகவே வந்து அவங்க ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க. Wir haben auch Lily's Freunde in Madrid besucht. ஸோ லில்லியோட ஃப்ரெண்டு மேட்ரிட்ல இருக்கிறாங்க, அவங்களையும் விசிட் பண்ணாங்க. Im August hat meine Schwester geheiratet und ich habe mit ihr zusammen das Fest organisiert. ஆகஸ்ட்ல வந்து என்னோட சிஸ்டருக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு அண்ட் அவளோட சேர்ந்து டுகெதராக இந்த ஃபெஸ்டிவலை ஆர்கனைஸ் பண்ணேன். Das war viel Arbeit, aber die Hochzeit war wirklich romantisch. நிறைய ஒர்க் இருந்துச்சு, ஆனால் அந்த வெட்டிங் வந்து ரொம்ப ரொமான்டிக்காக இருந்துச்சு. Viele Freunde und Verwandte sind gekommen und wir haben zusammen gefeiert. Many friends, relatives எல்லாருமே வந்தாங்க அண்ட் நாங்கள் டுகெதராக செலிப்ரேட் பண்ணோம். ஸோ இவங்களுக்கு என்ன டைட்டில் மேட்ச் ஆகுது? Meine Hochzeit in Spanien, Leben und Studieren in Zürich, Prüfung, Urlaub und ein Fest, allein in der Stadt. ஸோ என்ன மேட்ச் ஆகுது? என்ன டைட்டில் மேட்ச் ஆகுதுமா? ஓகே, ப்ரூஃபும் ஊர்லாப் அண்ட் ஃபெஸ்ட் சி இதுதான் மேட்ச் ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் Jonas, ich bin letztes Jahr umgezogen, wohne jetzt in Zürich und studiere Biologie. ஸோ லாஸ்ட் இயர் வந்து நான் மூவ் ஆகிட்டேன், ஜூரிஷ்க்கு வந்துட்டேன் and I am studying biology. Im Herbst habe ich mein Studium angefangen. ஆட்டமில் வந்து என்னோட ஸ்டடீஸை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். Zuerst habe ich keine Wohnung gefunden. ஃபர்ஸ்டில் வந்து எனக்கு எந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டும் கிடைக்கவே இல்லை. Aber ich habe immer weiter gesucht. ஆனால் விடாமல் முயற்சி பண்ணி தேடிட்டே இருந்தேன். Und jetzt habe ich ein Apartment im Zentrum. And now I have an apartment in the center. Das hat mir gleich gefallen. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. Meine Freundin ist dann auch nach Zürich gekommen. Sie studiert Mathematik. என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கூட ஜூரிஷ்க்கு வந்துட்டாங்க. அவங்க வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிக்கிறாங்க. Vorher hat sie in Bern gewohnt, aber jetzt leben wir zusammen. இதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து பெர்ன்ல இருந்தாங்க. ஸோ now 2 பேரும் சேர்ந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். So for 2 Leute ist die Wohnung etwas klein, aber es geht. For 2 people வந்து
இந்த வீடு கொஞ்சம் ஸ்மாலாக தான் இருக்குது, ஆனால் ஓகே பரவாயில்ல. Wir sind sehr aktiv und haben schon viele Leute kennengelernt. Das ist toll. ஸோ எங்கள் வந்து நாங்கள் ரொம்ப ஆக்டிவாக எல்லாத்துலேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். நாங்கள் நிறைய பீப்புளை வந்து புதுசாக நியூ பீப்புளை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு அவங்கக்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை உருவாக்கணும். அது ரொம்ப டால் கிரேட். உன்னுடைய ஷாபா இட்ஸ் டைம் நாய்ஸ் ஹாபி. இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு நியூ ஹாபி கூட இருக்குது. Ich spiele Tennis. நான் டென்னிஸ் ப்ளே பண்ணுறேன். Ich habe an einem Kurs teilgenommen und es macht wirklich Spaß. ஸோ நான் வந்து ஒரு கோர்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன். எனக்கு இப்போ வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறேன். Vielleicht melde ich mich bald in einem Verein an. ஸோ சூனாக வந்து நான் மேபி நான் ஒரு டீமில் ஜாயின் பண்ணுவேன், கிளப்பில் ஜாயின் பண்ணுவேன் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னா. ஸோ இதுக்கு என்ன டைட்டில் மேட்ச் ஆகுதுன்னா பி Leben und Studieren in Zürich. ஓகே, இப்போ was haben Julia und Jonas letztes Jahr gemacht. ஸோ இது வந்து யூலியா என்ன பண்ணாங்க, யூலியாஸோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு ஒருத்தவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும் அப்படின்னா இதை படிச்சுட்டு சொல்லணும். ஆக்சுவலி இதில் வந்து ஜெனட்டிவ் படிக்கிறோம். ஜெனட்டிவ்னா என்னன்னா பொசசிவ். பொசசிவ் ஆர்டிக்கல். பொசசிவ்க்கு என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா தி ஸ்வெஸ்டர் ஃபான் யூலியா, யூலியாவோட சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், யூலியாஸ் ஸ்வெஸ்டர். யூலியாஸ் எஸ் ஆட் பண்றோம், யூலியாஸ் ஸ்வெஸ்டர் அப்படின்னு சொல்றோம். இங்க ஆர் கட்டா இருக்கு, இங்க ஆர் வரணும். தி ஃப்ரெண்ட் ஃபான் யோனாஸ், யோனாவோட ஃப்ரெண்டு. இங்க வந்து இங்க ஆல்ரெடி எஸ் கிடையாது, அதனால எஸ் ஆட் பண்ணா ஸோ யூலியாவோட சிஸ்டர் அப்படின்னு வருது. ஆனா இங்க ஆல்ரெடி யோனாஸ் அப்படின்னு எஸ் ஆல்ரெடி இருக்கு, அதனால என்ன பண்ணணும்னா மேல அப்போஸ்ட்ரோஃபி காமா போடணும், எஸ் ஆட் பண்ணக்கூடாது. யோனாஸ் ஃப்ரெண்டின், ஸோ யோனாவோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட். அதே மாதிரி எந்த இடத்துல எல்லாம் வெறும் அப்போஸ்ட்ரோஃபி காமா வரும்னா இந்த சிம்பிள் எஸ்எட் எக்ஸ் ஜி, ஸோ இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் எண்ட் ஆகுற வேர்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த அப்போஸ்ட்ரோஃபி காமா தான் வரும். மற்ற எல்லாத்துக்குமே நீங்க எஸ் ஆட் பண்ணலாம். எஸ் இந்த சிம்பிள் எக்ஸ் செட்டு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன வரும், அப்போஸ்ட்ரோஃபி காமா வரும். எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரம் வைஸ் கொலீகன், வைஸோட கொலீக், மார்க்ஸோட பிரதர் அப்படின்னா ஆல்ரெடி எக்ஸ் இருக்கு, எஸ் ஆட் பண்ண முடியாது, அதனால அப்போஸ்ட்ரோஃபி காமா மார்க்ஸோட பிரதர். லிஸோட ஃப்ரெண்டு எப்படி சொல்லணும். ஸோ வேர் ஹேட் வாஸ் gemacht, யார் என்ன பண்ணாங்க, hat sein Studium begonnen. ஸோ யார் அவங்களோட ஸ்டடீஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்த பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னா யோனாஸ். யோனாஸ் வந்து hat ein Studium begonnen. ஸோ டேஷ் இஸ் durch Spanien gereist. யார் வந்து ஸ்பெயின் ஃபுல்லா டிராவல் பண்ணாங்க, யூலியா. அப்புறம் டேஷ் ஹேட் ஐன ஓனும் கெசூப்ட், யார் வீடு சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, யோனாஸ். சாரி, ஸோ யோனாஸ். டேஷ் ஹேட் இன் ஸ்பானியன் கெவோன்ட், ஸ்பெயின்ல ஆல்ரெடி யார் இருந்தாங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா யார் இருந்தாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க, லிலி ஹேட் ஃப்ரூவர் டாட்டர். லிலி யாரு, யூலியாவோட ஃப்ரெண்டு. ஸோ அப்போனா என்ன வரும், யூலியாஸ் ஃப்ரெண்டின். ஸோ யூலியாஸ் ஃப்ரெண்டின் எப்படி வரும். ஸோ இங்கே வந்து யூலியாவோட எஸ் ஆட் பண்ணா யூலியாவோட ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு. டேஷ் ஆட் இயர் ஹவுஸ் பில்டிங் அப்கேஷ்லாஷன், யார் வந்து ட்ரைனிங் கம்ப்ளீட் பண்ணா, யூலியா. Dash is von Bern nach Zürich gezogen. பென்லேருந்து ஜூரிஷ்க்கு வந்தது யாரு, ஃப்ரெண்டின், யோனாஸோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு. ஸோ அதுக்காக என்ன இங்கே போடுவோம், யோனாஸ். ஸோ யோனாஸ் ஆல்ரெடி எஸ் இருக்குன்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம்,
ஸோ எஸ் ஆட் பண்ணலை, அப்போஸ்ட்ரோஃபி கமா போட்டுட்டு ஃப்ராய்ண்டின். ஸோ டேஷ் ஹேட் இன் சம்மர் கெஹைராட்டட். சம்மரில் யாருக்கு வெட்டிங் நடந்துச்சு? யூலியாவோட சிஸ்டர். ஸோ யூலியாஸ் ஸ்வெஸ்டர். அப்புறம் டேஷ் ஹேட் அண்ட் ஹாபி கெஃபுண்டன். யாருக்கு புது ஹாபி கிடைச்சது? யோனாஸ். ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம். ஆல்ரெடி இது வந்து A1ல கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த கிராமர் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரியல. பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, நம்ம செகண்ட் பிளேஸ்ல ஹாபனும் ஜைன் வேர்பு யூஸ் பண்ணுவோம். செகண்ட் பிளேஸ்ல என்ன வேர்பு? ஹாபனும் ஜைன் வேர்பு யூஸ் பண்ணுவோம். ஹாபன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? ஏதாவது நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம், இது பண்ண அது பண்ண அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றதுக்கு வந்து ஹாபன் வேர்ப் யூஸ் பண்ணுவோம். ஜைன் வேர்ப் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா, மூமெண்ட் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் மூமெண்ட் இருந்தால் நம்ம ஜைன் வேர்ப் யூஸ் பண்ணுவோம். இது செகண்ட் பிளேஸ்ல வந்துடும் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்ல. இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, சாரி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஹாபன் ஜைனு. இந்த கடைசியில என்ன வரும்னா பாஸ்ட் டென்ஸ், ஜிஇ போட்டு பாஸ்ட் டென்ஸ் வரும். ஆனால் எல்லாத்துக்குமே ஜிஇ வருமா? கிடையாது, எல்லாத்துக்குமே ஜிஇ வராதுன்னா அந்த லாஸ்ட் இதுலயே நான் சொல்லியிருக்கேன். நான் இந்த பேஜ்ல இருக்கு, நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இருங்க. இது பாருங்க, எதுக்கெல்லாம் ஜிஇ எங்கெல்லாம் ஜிஇ வராது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெகுலர் வேர்பு. ரெகுலர் வேர்புன்னா என்னது? நோ ஸ்பெல்லிங் சேஞ்சஸ் எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. அதுக்கெல்லாம் என்ன வரும்னா ஜிஇ முன்னாடி வரும், கடைசியில டி வரும். ரைசனுக்கு கெரைஸ்ட். நல்லா பார்த்துக்கோங்க, ரைசன் வேர்டு இருக்கு இல்லைங்களா, ரைசனுக்கு கெரைஸ்ட். ரைசன். அதுக்கப்புறமா இங்க என்ன கெலண்ட்னா என்னது? இது ஆக்சுவலி இது லேர்னன். லேர்னனுக்கு வந்து கெலண்ட். ஹைராட்டன் மேரிட். ஹேட் கெஹைராட்டட். ஸோ இதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன வரும்? கடைசி ஃபர்ஸ்ட் ஜிஇ கடைசியில டி வரும். ஸோ ஈஸ்ட் கெரைட் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஜைன் வேர்ப். டிராவல், ரைசன்னா டிராவல் தானே, அதனால ஜைன் வேர்ப் வந்திருக்கு, ஈஸ்ட் வந்திருக்கு. கெலாண்ட் கெஹைராட்டட்கெல்லாம் ஹார்ட் ஹாபன் வேர்ட் வந்திருக்கு. ஐஇஆர்இஎன்ல முடிக்கிற வேர்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே டீல எண்ட் ஆகும். ஸ்டூடியரன், ஸோ ஆர்கனைசியரன், பசியரன், இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கடைசியில் இருக்கிற இஎன் எடுத்துட்டு டி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க வெறுமனே. ஸ்டுடியட், ஆர்கனைசியட், பசியட் அப்படின்னு. அதே மாதிரி இர்ரெகுலர் வேர்ப்ஸ், இது வந்து ஸ்பெல்லிங்கே சேஞ்ச் ஆகும் நடுவில். ஃபிண்டன், ஃபிண்டனுக்கு கெஃபுண்டன். நல்லா பார்த்துக்கோங்க, ஃபிண்டனுக்கும் கெஃபுண்டனுக்கு என்ன ஸ்பெல்லிங் சேஞ்ச் பார்த்தீங்களா? கெஃபுண்டன் ஜிஇ வரும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கெல்லாம் முன்னாடி ஜிஇ கடைசியில் இஎன் வரும். ஃபிண்டன், கெஃபுண்டன். ஷ்ரைபன், கெஷ்ரீபன். ஹெல்ஃபன், கெஹால்ஃபன், இதுக்கு எல்லாத்துக்கும். அதே மாதிரி செப்பரபிள் வேர்புக்கு எல்லாம் என்ன ஆகும்னா நடுவுல ஜிஇ வரும், கடைசியில வந்து டி வரும். இது வந்து ரெகுலர் வேர்ப்ஸ்க்கு. இரெகுலர் வேர்ப்ஸ்க்கு என்ன வரும்? நடுவுல ஜிஇ வரும், கடைசியில இஎன் வரும். ரெகுலர் வேர்ப்ஸ்க்கு டி வரும், இரெகுலர் வேர்ப்ஸ்க்கு இஎன் வரும். இரெகுலர் வேர்ப்ஸ்னால ஸ்பெல்லிங் சேஞ்ச். அதே மாதிரி நிக்ட் ட்ரெண்ட் பாரு வேர்ப், இது வந்து செப்பரேட் பண்றது கிடையாது, ஓகேங்களா? பி இன்டெட், இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே டி இல்ல இஎன் வரும். பி இன்டெட், பெசூட், கெஃபாலன். ஸோ இதுதான் இதான் ரெகுலர் இல்லை இரெகுலர் வேர்ப்ஸ், இது எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் வரும் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட், வி பில்டட் மந்த் இஸ் பர்ஃபெக்ட் இன் இயரஷ் ப்ராக்கர். ஸோ உங்கள் லாங்குவேஜில் வந்து இந்த பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க.
So, was hat Greta letztes Jahr gemacht? Hören Sie und ordnen Sie die Bilder in die richtige Reihenfolge. ஸோ இந்த கிரேட்டான்ற அந்த லேடி வந்து லாஸ்ட் இயர் என்ன பண்ணாங்க இதில் இருக்கிற அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் வேர்ப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலி இந்த ஆடியோ ப்ளே பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு 1 2 3 4 மார்க் பண்ணணும் நீங்கள். Ach ja, es ist viel passiert. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel meinen Freund kennengelernt. Eine Freundin von mir hatte Geburtstag und hat eine Party gefeiert. Da habe ich Jan zum ersten Mal getroffen. Wir haben den ganzen Abend geredet und getanzt. Naja, und dann haben wir uns gleich am nächsten Tag wiedergesehen. Und seitdem treffen wir uns fast jeden Tag. Im Sommer sind wir zusammen für eine Woche in die Berge gefahren. Dort sind wir jeden Tag gewandert. Das hat mir gut gefallen. Mein Job ist oft stressig und im Urlaub habe ich mich richtig ausgeruht. Was noch? Ach ja, ich mache ja viel Sport. Ich gehe ins Fitnessstudio und jogge viel. Und letztes Jahr bin ich zum ersten Mal einen Marathon gelaufen. Ich habe natürlich nicht gewonnen, aber das Mitmachen war toll. Und ich war letztes Jahr zum ersten Mal in Berlin. Ich bin mit einer Freundin gefahren und wir haben viele Sehenswürdigkeiten besichtigt. Geschlafen haben wir in einer Jugendherberge, so war es nicht so teuer. Mal sehen, welche Reisen ich dieses Jahr mache. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஒரு பார்ட்டியில் வந்து அவங்க பாய் ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு பார்ட்டியில். நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணாங்க, அவங்க வந்து ட்ராவல் போனாங்க. தேர்ட் வந்து மேரத்தானில் வந்து கலந்துட்டாங்க. அண்ட் ஃபோர்த் வந்து வெக்கேஷன் போனாங்க. சரிதான், நீங்கள் ஆடியோ கேட்டுட்டு என்ன பண்ணாங்க என்னெல்லாம் வந்திருக்கு அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறமா வாஸ் ஆபன்சி லெஸ்டஸ் யார் gemacht schreiben Sie. ஸோ நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் இயர் என்ன பண்ணீங்க, ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கிற இந்த ஆடியோவே நீங்கள் கேட்டுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க, ஏதாவது ஊருக்கு போனீங்களா, இல்லை வேறு ஏதாவது இன்சிடென்ட் நடந்துச்சா, ஆடியோ கேட்டுகிட்டே நீங்கள் வந்து எழுதலாம். ஆக்சுவலி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறமா அவுஸ்ட்ராக்கு சேஹா, இந்த சேஹா வந்து இஷ் இஷ் சவுண்ட் வந்து எந்த இடத்துல இஷ் சவுண்ட் வருது, எந்த இடத்துல அக்டில் இருக்கிற இக்ட் சவுண்டு எந்த இடத்துல வருது. ஸோ இந்த டாக்டர் மாக்கன் எஷ்ட் மிஸ்டன் நாக்கன் இஷ்ட் கிர்ஷ பெசுகன் சை இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் இஷ் சவுண்ட் வருதா அக்டில் இருக்கிற சவுண்ட் வருதா? 1. Tochter. Tochter. 2. Machen. Machen. 3. Echt. Echt. 4. Möchten. Möchten. 5. Nach. Nach. 6. Nicht. Nicht. 7. Kirche. Kirche. 8. Besuchen. Besuchen. ஸோ எந்த இடத்துல வந்திருக்குன்னா டாக்டர், இது இட்டு சவுண்டு தான் வந்திருக்கு. அப்புறம் மார்க்கன், ஸோ அதுவும் இந்த சவுண்ட் தான். ஸோ எஷ்ட் எஷ்ட் வந்து இஷ் சவுண்டு கிட்ட. ஸோ அப்புறம் மிஸ்டன் மிஸ்டன் கூட இஷ் சவுண்டு. நாக் நிஷ்ட் சாரி Kirche, besuchen. ஸோ இப்படி. ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நீங்கள் மார்க் பண்ணணும் எதில் இங்கே வந்திருக்கு. இதுக்கு ஒரு டிப்ஸு கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னா நாக் ஆ ஓ உ und ஆ உ சேஹா வி இன் ஆக்ட். ஸோ எந்த இடத்துல ஆக்டில் இருக்கிற சவுண்டு வருது அப்படின்னா ஏ ஓ யூ ஏயுக்கு அப்புறமா சிஹெச் வந்துச்சுன்னா ஆக்டில் இருக்கிற சவுண்டு.
அதுக்கப்புறம் நான் காலன் ஒக்காலன் உன் கான்சனன்டன் இது தவிர மற்ற எல்லா கான்சனன்ஸ் ஓக்கல்ஸ்ல எல்லாமே பக்கத்துல சிஹெச் வந்ததுன்னா இஷ் சவுண்ட்ல வரும். வெறுமனே ஏ ஓ யூ ஏயுக்கு அப்புறமா சிஹெச் வந்ததுன்னா ஆக்டில் இருக்கிற சவுண்டு தான் வரும். அதை நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இங்க என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல நீங்க எனக்கு மெசேஜ் பண்ணி விடுங்க. வி இஷ்ஷு சொல்லிட்டு இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இஷ்ஷு சவுண்ட்ல என்ன வருதோ, வி ஆக்டில் இருக்கிற சவுண்ட் எல்லாம் என்ன வருதோ இந்த வேர்ட்ஸ் அது நீங்க எனக்கு எழுதி எனக்கு அனுப்புங்க. 2 ஒர்க் கொடுத்துருக்கேன், 1 இது கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறமா இந்த ஆடியோ கூட நீங்க கேட்டு சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறமா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஏதாவது டாபிக்ஸ் எடுக்க சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா. ஆனால் நீங்க எல்லா டாபிக்குமே ஸ்டாக் அண்ட் பெரு ஃபேமிலி ஃப்ரைசைட் ஓனன் இது 5 டாபிக்லையும் உங்களை பற்றின மினிமம் 2 சென்டென்ஸ் மேக்ஸிமம் உங்கள் இஷ்டம். எல்லாருமே எனக்கு இந்த எழுதிட்டு எனக்கு உங்களை பற்றி எழுதிட்டு எனக்கு அனுப்பணும்.